Nandana Shama Uttanagatana Kaikabashatana Jaya Dasarathi Rama Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandhara Gopi Priya Janna Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhoya Ravana Thakura Mapana Kaskara Gopi Jana Vashrahari Rajera Kala Gopavinda Palo Chitta Hare Bhakti Hare Yogendra Bandhana Srinandanandana Brajajana Bhaya Hari Rajera Kala Gopa Vindapalo Chitta Hare Bhakti Hare Yashodanandana Kamsanishudana Kunjala Savilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrindaviti Nanivasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Ananda Padana Premadi Ketana Fulasharayo Jakatana Gopangana Vinodana Samasta Guna Yamunati Gana Kilikayana Manasa Chandra Chatora Namashudara Gaur Krishna Lakho Bhajan Manamora
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Manantari Yamunatira Manantari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Jaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraya Nastaprayeshu Babadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhaktir Bhavati Naishtike. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter number 1, the activities of Maharaj Priyavrat, text number 12. Natasya kaschit tapasa vidyaya va Natasya kaschit tapasa vidyaya va na yoga viryena manisaya va na yoga viryena manishaya va naivarta dharmai parata svato va naivarta dharmai parata svato va kritam vihantam tanubhrid vibhuyat kritam vihantum tanubhrut vibhuyat natasya kaschit tapasa vidyaya va natasya kaschit tapasa vidyaya va na yoga viryena manishaya va na yoga viryena manishaya va naivarta dharmai parata svato va naivarta dharmai parata svato va kritam vihantam tanubhrid vibhuyat kritam vihantam tanubhrut vibhuyat natasya kaschit tapasa vidyaya va natasya kaschit tapasa vidyaya va na yoga viryena manishaya va na yoga viryena manishaya va naivarta dharmai parata svato va naivarta dharmai parata svato va kritam vihantam tanubhrid vibhuyat kritam vihantam tanubhrut vibhuyat धर्मय परता सतवा कृतं विहन्तं तनुभृत् विभूयात् नतस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनुष्यया वा नैवातधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृत् विभूयात् नतस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा नतस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनुष्यया वा नैवातधर्मै परतस्वतो वा कृतं विहन्तं तनुभृत् विभूयात् नतस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा नतस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनुष्यया वा न योगवीर्येण मनुष्यया वा नैवातधर्मै परतस्वतो
Buddhi bhuyat. Kripam Vivantam Tanapruti Bhuyat. Na, never. Tasya, his. Kaschit, anyone. Tapasa, by austerity. Vidyaya, by education. Va, or. Na, never. Yoga, by power of mystic yoga. Viryena, by personal strength. Manishaya, by intelligence. Va, or. Na, never. Eva, certainly. Artha, by material opulence. Dharma, by the power of religion. Parata, by any external power. Swata, by personal endeavor. Va, or. Kritam, the order. Vihantam, to avoid. Tanubrit, a living entity who has accepted a material body. Vibhuyat is able. Translation: one cannot avoid the order of the Supreme Personality of Godhead, not by the strength of severe austerities, an exalted Vedic education, or the power of mystic yoga, physical prowess, or intellectual activities. Nor can one use his power of religion, his material opulence, or any other means, either by himself or with the help of others, to defy the orders of the Supreme Lord. That is not possible for any living being, from Brahma down to the ant. అనువాదం శ్రీమద్ భాగవతం పంచమ స్కందము 1వ అధ్యాయము అధ్యాయం పేరు ప్రియవ్రతుని చరితము శ్లోకం 12 అనువాదం తపోబలము చేతను పరమోత్కృష్టమగు వేద విద్య చేతను యోగశక్తి చేతను శారీరక బలము చేతను లేదా బుద్ధి బలము చేతను ఎవ్వడును భగవదాజ్ఞను ఉల్లంఘింపజాలడు. స్వీయ యత్నముచే లేదా ఇతరుల సహాయముచే గాని ధర్మార్థములచే గాని మరి ఏ విధానమున గాని భగవద్ ఆదేశములను మనుజుడు నిరసింపజాలడు. పిపీలిక ఆది బ్రహ్మ పర్యంతము ఏ జీవునికి అది సాధ్యము కాదు. Purport by Srila Prabhupada. In the Brihad Aranyaka Upanishad, Yajnavalkya says to Gargi, the daughter of Garga Muni, Itashyava Aksharashya Prasasani Gargi Surya Chandramaso Vidrito Tishtataha. My dear Gargi, everything is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Even the sun, the moon, and other controllers and demigods like Lord Brahma and King Indra are all under his control. An ordinary human being or animal who has accepted a material body cannot go beyond the jurisdiction of the Supreme Personality of Godhead's control. A material body includes senses. However, the sense activities of so-called scientists who try to be free from God's laws or the laws of nature are useless. This is also confirmed in Bhagavad Gita, Mama Maya Duratyaya. It is impossible to surpass the control of material nature, for the Supreme Personality of Godhead is working behind it.
Sometimes we are proud of our austerities, penances, and mystic yoga powers, but it is clearly stated herein that one cannot surpass the laws of the Supreme Personality of Godhead, either by dint of mystic power, a scientific education, or austerities and penances. It is impossible. The word manishaya, by intelligence, is of special significance. Priyavrat might argue that Lord Brahma was requesting him to accept family life and the responsibility for ruling a kingdom, although Narada Muni had advised him not to enter household life and be entangled in material affairs. Who to accept would be a puzzle for Priyavrat, because both Lord Brahma and Narada Muni are authorities. Under the circumstances, the use of the word manishaya is very appropriate, for it indicates that since both Narada Muni and Lord Brahma are authorized to give instruction, Priyavrat should neglect neither of them, but should use his intelligence to follow the advice of both. To solve such dilemmas, Srila Rupa Goswami has given a very clear conception of intelligence. He says, Anasaktasya vishayan yatarham upayanjata nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya muchate. Vishayan, material affairs, should be accepted without attachment, and everything should be dovetailed with the service of the Lord. That is real intelligence, manisha. Becoming a family man or king in the material world is not harmful if one accepts everything for Krishna's service. That necessitates clear intelligence. Mayavadi philosophers say, Brahma Satyam Jagat Mithya. This material world is false, and only the absolute truth is real. However, an intelligent devotee in the line of Lord Brahma and the great sage Narada, or in other words, in the Brahma Sampradaya, does not consider this world false. That which is created by the Supreme Personality of Godhead cannot be false, but using it for enjoyment is. Everything is meant to be enjoyed by the Supreme Personality of Godhead. As confirmed in Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagnatapasham Sarvaloka Maheshwaram. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Proprietor and Enjoyer, and therefore everything should be dovetailed for His enjoyment and service, regardless of one's circumstances, favorable or unfavorable. One should use everything to serve the Supreme Lord. That is the perfect way to use one's intelligence. Hare Krishna. భాష్యం. గర్గోపనిషత్తునందు గర్గముని తన భార్యతో ఏతస్య వా అక్షరస్య ప్రశాసనే గర్గి సూర్య చంద్రమాసో విధృతౌ తిష్టతః అని పలికెను. ప్రియమైన గర్గి, సమస్తము దేవదేవుని ఆధీనమునందే కలదు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు కూడా అతనికి వశులై ఉన్నారు. కనుక భౌతిక దేహమును ధరించినట్టి సామాన్య మానవుడు లేదా జంతువు భగవంతుని ఆజ్ఞా పరిధిని దాటిపోవుట అసాధ్యము. భౌతిక దేహం ఉన్నచో దాని యందు ఇంద్రియములు కూడా వచ్చును. భగవన్ నియమం నుండి లేదా ప్రకృతి నియమము నుండి బయటపడగోరు వైజ్ఞానిక ఇంద్రియ కలాపములన్నీ వ్యర్థములే. ఇది భగవద్గీత యందు మమ మాయా దురత్యయ అనుచు ధ్రువపరపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ప్రకృతి నేపథ్యమున పనిచేయుచున్నాడు. కనుక దాని అధీనమును అధిగమించుట అసాధ్యము. కొన్ని మార్లు
మనము తపోనిష్టలను యోగశక్తులను గాంచి గర్వితులము కావచ్చును. కానీ దేవదేవుని నియమములను నిర్దేశములను యోగశక్తిచే గాని వైజ్ఞానిక విద్యచే గాని తపోనిష్టలచే గాని మనుజుడు అతిశయింపజాలడని ఇచ్చట స్పష్టముగా తెలుపబడినది. అది అసాధ్యమైన కార్యం. మనీషయ అనగా బుద్ధిచే అను పదమునకు విశేష ప్రాధాన్యము కలదు. గృహస్థ జీవనమున ప్రవేశించి అనవసరముగా లౌకిక కలాపములయందు చిక్కుబడవద్దని నారదముని ఉపదేశించగా, గృహస్థ జీవనమును మరియు రాజ్యపాలనా బాధ్యతను స్వీకరింపుమని బ్రహ్మదేవుడు అర్థించుచుండెనని ప్రియవతుడు వాదించు అవకాశం కలదు. బ్రహ్మ నారదుడు ఇరువురును ప్రామాణికులే కనుక ఎవరి మాటను వినవలననుట ప్రియవ్రతునికి కలవరము కలిగింపవచ్చును. ఇటువంటి పరిస్థితులలో మనీషయ అను పదము అర్థవంతముగా ఉన్నది. ఏలయనగా బ్రహ్మ నారదముని ఇరువురును ఉపదేశములు ఇవ్వగలిగిన పరమ అధికారులు కనుక ప్రియవ్రతుడు వారిలో ఎవ్వరి మాటను తోసిపుచ్చరాదనియు బుద్ధిని ఉపయోగించి వారిరువురి సలహాలను అనుసరించవలననియు అది సూచించుచున్నది. అటువంటి సందిగ్ధమును పరిష్కరించుటకు శ్రీల రూపగోస్వామి బుద్ధిని గూర్చి స్పష్టమైన అవగాహన ఇట్లు ఒసగిరి. అనాసక్తస్య విషయాన్ యథార్హముపయుంజతః నిర్బంధః కృష్ణ సంబంధే యుక్త వైరాగ్యముచ్యతే. లౌకిక కలాపములను అనగా విషయాన్ అనాసక్తముగానే గ్రహింపవలను. అంతేకాక సమస్తమును కృష్ణ భక్తితోనే జోడించవలను. అదే నిజమైన బుద్ధి అనగా మనీషా. మనుజుడు కృష్ణ సేవార్థమే గ్రహించినచో గృహస్థుడగుటయందు లౌకిక భౌతిక జగత్తున రాజుగా నగుటయందు ఎటువంటి హాని లేదు. కానీ దానికి విమలమగు బుద్ధి అవసరమగును. ఈ భౌతిక జగత్తు మిథ్యయని, కేవలము పరతత్వమే సత్యమని, బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య అని మాయావాద తత్వవేత్తలు పలుకుదురు. అయినను బ్రహ్మదేవుడు నారదుని పరంపరలో ఉన్న వివేకవంతుడకు భక్తుడు, బ్రహ్మ సంప్రదాయమునకు చెందినవాడు. ఈ జగత్తును మిథ్యయని భావింపడు. దేవదేవునిచే సృజింపబడినది మిథ్య కానే కాదు. కానీ దానిని భోగార్థము వినియోగించుట మిథ్యయే కాగలదు. భగవద్గీత యందు నిర్ధారణము చేయబడినట్టు సమస్తము శ్రీకృష్ణ భగవానుని భోగార్థమే ఉద్దేశింపబడినది. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరమ యజమాని, పరమ భోక్త కనుక ప్రతి దానిని అతని సుఖము సేవ కొరకే వినియోగించవలను. మనిషి బుద్ధిని సక్రమముగా వినియోగించు పద్ధతి ఇది. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhayavacha Patitamam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So Lord Brahma has come to resolve the dispute between Swayambhuva Manu and Narada Muni. ఇక్కడ స్వయంభూ మనువు నారద మునికి మధ్య గల ఈ యొక్క సందిగ్ధ అవస్థను తొలగించడానికి బ్రహ్మ వెంచేశారు. Swayambhuva Manu wanted Priyavrat, his grandson, to come back to rule the kingdom. And Narada Muni wants Priyavrat to stay with him, to stay in the mountains and do tapasya. స్వయంభూ ముని ఈ ప్రియవతుడినేమో గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించమని రాజ్య పరిపాలన చేయమని చెప్పి కోరుకుంటున్నాడు. కానీ నారదముని దాని జోలికి పోవద్దు, నీవు నాతో పాటే ఉండని చెప్పి కోరుకుంటున్నాడు. So Narada Muni's argument is, if you go back home, you have to get married, you get into material life, your spiritual life will be ruined. But the argument is from Swayambhuva Manu that no, you come back, you can still be God conscious. You don't have to give up everything.
కనుక ఇక్కడ నారదముని ఏం చెప్తున్నాడు, తిరిగి నువ్వు అట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోవద్దు. అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే మళ్ళీ గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించాల్సి వస్తుంది, భౌతిక కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నం కావాల్సి వస్తుంది, విషయవాంఛల పట్ల కోరికను కలిగి ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ దానిలో ఇరుక్కుని పోతావు నువ్వు. అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి భగవద్ధామం చేరాలంటే చాలా కష్టమైపోతుంది. అందుకని నీవు వాటన్నిటిని పరిస్థితించి తనతో పాటు ఉండమని చెప్పి కోరుతున్నాడు. So there's always this conflict, what's better, is it better to be a single man or is it better to be in family life? కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సందిగ్ధ పరిస్థితి, ఏది గృహస్థ ఆశ్రమం స్వీకరించాలా లేక బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలా, వ్యక్తి సింగిల్ గానే ఉండాలా అనేది ఇక్కడ ఒక సందిగ్ధం. We see among the 12 Mahajans, 7 are grihastas and 5 are brahmacharis. ఇప్పుడు మనము 12 మంది మహాజనుల విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే 7 మంది గృహస్థులు, 5 మంది బ్రహ్మచారులు. So certainly one can still be spiritually advanced, although one is in the grihastha ashram. కాబట్టి ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిని సాధించి ఉంటారో వాళ్ళు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నా కూడా సమస్య ఏమీ లేదు. When Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was asked which is better, grihastha ashram or brahmachari ashram, he said, grihastha is better. కాబట్టి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ని అడిగినప్పుడు గృహస్థాశ్రమం మంచిదా బ్రహ్మచర్యం మంచిదా అని అడిగినప్పుడు గృహస్థాశ్రమం కూడా ఇబ్బంది ఏమి లేదు అని చెప్పారు. But then he said, not the grihastha of this material world. You have to be in the family of Nanda Maharaj. That's the best ashram. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమంలో ఏమి ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి భౌతికమైన గృహస్థలాగా కాకుండా నంద మహారాజు లాగా గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించాలి, అది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి గృహస్థ విధానం అని చెప్తున్నారు. So Srila Prabhupada tells us how we have to use our intelligence to deal with these kind of issues, how to understand everything in Krishna consciousness. కాబట్టి శీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇటువంటి సందిగ్ధ అవస్థలు వచ్చినప్పుడు దానిని ఎలా మనము పరిష్కరించుకోవాలి అనేటటువంటి సరైనటువంటి విధానాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. We don't give up anything which can be used for the service of Lord Krishna. కాబట్టి భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఉపయోగింపబడేటటువంటి దాన్ని ఏది కూడా మనం పరిత్యజించాల్సిన అవసరమే లేదు. Just like the Buddhist people, the Buddhist monk, he's not supposed to wear a watch because it's considered material. కాబట్టి మనం చూడొచ్చు, ఉదాహరణకి బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్, ఈ బుద్ధిస్ట్కి సంబంధించిన సన్యాసులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాచ్, మనకు రిస్ట్ వాచ్ అంటాం కదా, అలా గడియారాన్ని ఉపయోగించడానికి నిబంధన ఉంది, ఉపయోగించకూడదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే అది భౌతికమైనటువంటి ఒక సౌకర్యం కింద దాన్ని పరిగణిస్తారు వాళ్ళు. But all the monks have a handphone. కానీ అందరు మాంక్స్, ఆ యొక్క సన్యాసులందరికీ కూడా ఐఫోన్ మాత్రం ఉంది. So they find their way around these different rules and regulations. కాబట్టి ఎలా వాళ్ళు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి నియమ నిబంధనలను ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటారో మనం గమనించవచ్చు. We don't need to give up something which can be used for the service of Krishna. కాబట్టి కృష్ణుని యొక్క సేవలో ఉపయోగపడుతుందన్న ఏ విషయాన్నైనా సరే, దేన్నైనా సరే మనము పరిత్యజించాల్సిన అవసరం లేదు. And so similarly, householders, family life, it can also be used for the service of Krishna. కాబట్టి గృహస్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కుటుంబ జీవితాన్ని గడుపుతూ వారు పరిపూర్ణంగా కృష్ణుడి సేవలో నియుక్తం కావచ్చు. Most of the world are in family life. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో చాలా మంది గృహస్థాశ్రమంలోనే ఎక్కువగా ఉంటారు. And we have to show them how to live in family life. కాకపోతే మనం ఏం చేయాలి, వారు ఆ గృహస్థాశ్రమాన్ని ఎలా నిర్వహించాలనేది మనం నేర్పించాలి. And you can see in Srimad Bhagavatam 7th canto, there's one chapter entitled Ideal Family Life. కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతంలో 7వ స్కందములో ఒక చాప్టర్, ఒక అధ్యాయం ఉంది, ఈ యొక్క గృహస్థాశ్రమాన్ని ఎలా మనము కొనసాగించాలి అనేటటువంటి అంశం పైన. So it's actually glorious to be in family life and to show an example of Krishna consciousness. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి గృహస్థాశ్రమం ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విషయంగా పరిగణించవచ్చు. And Srila Prabhupada writes in a purport in the Srimad Bhagavad Gita, he describes how those devotees who may be working in a job and they may be working in the factory or in an office,
but they're helping to serve the Krishna consciousness movement by donating some of their income for the service of Krishna. He said these people are actually in the renounced order of life. కాబట్టి భగవద్గీతలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన భాష్యంలో చక్కగా చెప్పి ఉన్నారు, ఎవరైతే గృహస్థ జీవనం గడిపేటట్టు వారి జీవనోపాధి కోసం ఎక్కడో చోట వ్యాపారం చేయడం కానీ ఉద్యోగం చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వారు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడానికి ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారు, వారి యొక్క ధనాన్ని భగవంతుడి యొక్క భక్తుల సేవలో వినియోగించడం ద్వారా వారు ఉత్తమమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యం కలిగి ఉన్న గృహస్థులుగా పరిగణింపబడతారు. And there was a nice pastime with Ramanujacharya. Ramanujacharya at one point he got involved in preaching to one householder couple, and his brahmacharis and sannyasis, they were concerned. They said, why you spend so much time with this householder couple? They're just in family life. They're not very advanced. Why you spend so much time talking to them? కాబట్టి దీనికి సంబంధించి శ్రీమద్ రామానుజాచార్య వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక చక్కటి లీల కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఒకానొక సందర్భంలో రామానుజాచార్య వాళ్ళ ప్రచార నిమిత్తమై ఒక దంపతులతో ప్రచారంలో ఎక్కువగా నిమగ్నమై ఉంటారు. తోటి భక్తులు ఇతరులు రామానుజాచార్య వాళ్ళు అడుగుతారు, గృహస్థ జీవితం అనేటటువంటిది చాలా చాలా కష్టమైనటువంటిది, దిగజారినటువంటిది, అటువంటి వారితో మీరు ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ సాంగత్యాన్ని కలిగి ఉంటున్నారు, ఇది అంత ముఖ్యమైనది కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారన్నమాట, అడుగుతారు. So Ramanujacharya, he said to his brahmachari, he said, you don't know how advanced they are. He said, listen, I want you to go to their home one night. Go to their home in the middle of the night. And I want you to steal all their jewelry. కాబట్టి అక్కడ రామానుజాచార్య వాళ్ళు చెప్తారంట, ఒకరిని పంపించి ఒకరోజు అర్ధరాత్రి పూట మీ ఇంటికి వెళ్ళడానికి పంపించినప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట వెళ్ళండి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే నగలంతా కూడా దొంగలించండి అని చెప్తారు. So the brahmacharis did what Ramanuja told them. They waited one night and then they went very secretly. They went to the home of this couple and they were laying sleeping, and the brahmacharis began to take all the different ornaments. And even the lady was wearing some of the ornaments. They took them off her body. కాబట్టి రామానుజాచార్య యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఈ బ్రహ్మచారి వాళ్ళ ఇంటికి దొంగతనానికి వెళ్తారు. ఆ దంపతుల ఇంటికి దొంగతనానికి వెళ్తే అర్ధరాత్రి పూట చాలా రహస్యంగా వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి నగలన్నీ కూడా ఈయన దోచుకుంటూ ఉంటాడు. ఎట్లా అంటే చివరికి ఆ యొక్క దంపతులలో భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో మాతాజీ, ఆమె ధరించి ఉన్నటువంటి నగలను అన్నింటినీ కూడా మెల్లగా తీసుకుంటూ ఉంటాడు. So they were taking ornaments of the Maharaji's body. At one point the Maharaji moved from one side of the body, moved over to the other side, and the brahmacharis got afraid and they all ran away. కాబట్టి ఆమె ఇలా పడుకున్నప్పుడు ఒకవైపు ఉండే నగలన్నీ కూడా ఆయన ఒలుచుకునేసాడు, అంటే తీసేసుకున్నాడు. సో తర్వాత ఏమైంది, ఆమె రెండో పక్కకి ఒత్తిగిలింది. అప్పుడు బ్రహ్మచారి ఏమనుకున్నాడు, ఆమె మేలుకునేసిందని చెప్పేసి భయపడిపోయి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. And the brahmacharis ran away. Then they woke up, the couple woke up, and the husband said to his wife, he said, why did you scare those brahmacharis away? కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆ దంపతుల్లో ఆ భక్తుడు లేచి అడుగుతున్నాడు, ఎందుకు అలా పని చేసావు, ఆ బ్రహ్మచారిని భయపెట్టావు, నువ్వు అనవసరంగా నువ్వు కదిలి అని చెప్పి అరుస్తున్నాడు ఆమెని. And the wife said, no, I was just moving to the other side to make it easier for them to take the ornaments off. అయ్యా నేనేం మేలుకొని ఆయన పట్టుకోవాలని కాదు నేను మేలుకునింది, కానీ అతడు ఒకవైపు తీసుకున్నాడు, రెండో వైపు తీసుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను ఒత్తికిలి ఈ పక్కకు తిరిగాను, తద్వారా అతను ఆ నగలు కూడా సులభంగా తీసుకోగలడు అనే ఉద్దేశంతో కదిలాను అంతే అని చెప్తాడు. If they want to take all our jewelry and ornaments, why should I stop them? I'd be happy to give them all our jewels and ornaments. కాబట్టి వాళ్ళు మన ఇంట్లో ఉండేటటువంటి నగలు నట్ర అన్ని తీసుకుంటే నాకేం బాధ ఏం లేదు, నాకు చాలా సంతోషం. నా మొత్తం సంపద నగలంతా కూడా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, నా ఆభరణాలన్నీ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు, నాకు దానికేమి బాధ ఏమి లేదు, చాలా సంతోషమే అని చెప్తుంది. And the next day they went to the temple and Ramanuja asked them, so is everything all right? How is everything in your home? అప్పుడు మరుసటి రోజు ఈ దంపతులు రామానుజాచార్యుల వారి దగ్గరికి దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు రామానుజాచార్య వాళ్ళు పలకరిస్తారనమాట, అంత బాగున్నారా, కుశలమే కదా, అంత ఇంటి దగ్గర అంతా బాగానే ఉంది కదా అని అడుగుతారు. And they said, oh, everything is fine, no problem, nothing, no problem, we don't have any problems, we're very happy.
అప్పుడు వాళ్ళ దంపతులు చెప్తారు, చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం, మాకు ఏ సమస్య లేదు, మేము చాలా హ్యాపీగానే ఉన్నాం, చాలా ఆనందంగానే ఉన్నాము అని రామానుజాచార్య వాళ్ళకి బదులిస్తారు వాళ్ళు. So even though the brahmacharis had come there and taken all their jewelry and all their wealth and everything, they didn't mind, they didn't worry about it. కాబట్టి అంతకు ముందు రోజే ఈ బ్రహ్మచారి వాళ్ళ ఇంటికి రావడము, నగలంతా దోచుకోవడము ఇవంతా జరిగింది. కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఏమాత్రము ఖాతరు చేయడం లేదు, దాన్ని అసలు పట్టించుకోవడమే లేదు. So Ramanujacharya, he said, you see how these householders are? He said, they're so detached. They let you go there and take everything. They didn't complain. They have no objection. అప్పుడు బ్రహ్మచారితో రామానుజాచార్య వాళ్ళు చెప్తారు, చూసావా వారు ఎంత పరిణితి చెందినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో, నీవు దొంగతనానికి వెళ్ళి కొంత నగలను తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దానిని నాకు ఫిర్యాదు చేయడం లేదు. ఈ విధంగా మీ బ్రహ్మచారి ఒకరు వచ్చారు, నగలు దోచుకెళ్ళాడు, ఆ విధంగా లేదు. వాళ్ళు ఎంత సన్యసించి ఉన్నారు అనేటట్టు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. But what happened the next day, Ramanujacharya, he had somebody go up to where the brahmacharis hang out their laundry, and they went up there and they moved some of the different clothes, the kopens and the gamsha and whatever things the brahmacharis have, they were hanging up drying. So someone went up there and they moved everything around and they hid some of the things. And so when the brahmacharis came and started looking for their cloth, they got all upset. Hey, where's my kopen? Who's taken my cloth? Hey! సో ఆ తర్వాత ఒక సన్నివేశంలో రామానుజాచార్య వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఒక వ్యక్తిని పెట్టించి, బ్రహ్మచారులు మామూలుగా స్నానం చేసిన గుడ్డలు ఆరేసుకుంటారు కదా, కౌపీనం కావచ్చు, వస్త్రాలు కావచ్చు, చందరు ఇవన్నీ ఆరేసి పెడతారు. ఎవరెవరి వాళ్ళు ఒక దండం మీద ఆరేసి పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రామానుజాచార్యులు ఒక వ్యక్తిని పెట్టి అవన్నీ మార్పిస్తారు, అటు ఇటు మార్చేస్తారు. మార్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆరిన తర్వాత బ్రహ్మచారుల వస్త్రాల కోసం వచ్చినప్పుడు అవి ఉండాల్సిన చోట ఉండకుండా అన్ని తారుమారైపోయి ఉంటాయి. అప్పుడు ఈ బ్రహ్మచారుల మధ్య పెద్ద గొడవ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ నా కౌపీన నువ్వు ఎందుకున్నావు, నా చంద్ర నువ్వెందుకు తీసుకున్నావు, నా పంచ నువ్వెందుకు తీసుకున్నావు, ఇలా వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఎంతో చాలా చాలా గొడవ పడుతూ ఉంటారు. Ramanujacharya said to all the brahmacharis, he said, you see, you brahmacharis, he said, you're so attached to the useless little pieces of cloth. Those grihasthas, they give up all the jewels, they didn't even mind anything. But you're so attached to little pieces of cloth. కాబట్టి అప్పుడు రామానుజాచార్య వాళ్ళు చెప్తారనమాట, చూసారా మీరేమో బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నామని చెప్తున్నారు, కానీ చిన్న గుడ్డ పేలికల కోసం పోట్లాడుకుంటున్నారు, వాటి పట్ల మీరు ఎంతో బంధనాన్ని కలిగి ఉన్నారు, అవి మారిపోయినందుకు కావచ్చు. కానీ అక్కడ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దంపతులు ఎంతో చక్కగా బంగారు ఆభరణాల పట్ల కూడా ఏ విధమైన వ్యామోహాన్ని లేకుండా వారు ఎంత పరిణతి చెంది ఉన్నారో చూడండి అని చెప్పి రామానుజాచార్య వారు వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. So Srila Prabhupada quotes in the purport here, this Brahman Satyam Jagat Mithya, that only the Brahman is truth and the material world is false. And then on this basis, the Mayavadis and the Buddhists like that, they try to renounce the material world. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ సత్య జగన్ మిథ్య అనేటటువంటిది. కానీ మాయావాదులు, ఈ యొక్క బుద్ధిస్ట్ లాంటి బౌద్ధిస్ట్ మాన్స్ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వారు దానిని ఆచరిస్తారు. ఏమని, బ్రహ్మము మాత్రమే సత్య, జగత్తు మిథ్య అనేటటువంటి. కానీ దాని గురించి ప్రభుపాదుల వారు చక్కగా ఈ భాష్యంలో వివరించారు. But at the same time, they enjoy the material world. At the same time, they cannot give up eating. They cannot give up so many things. They use so many things. They have their motor cars. They have so many things. They will use them. కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు బ్రహ్మము సత్యము జగన్ మిథ్య అంటారు, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మరి ఆ విద్యకు సంబంధించినటువంటి అనేక సౌకర్యాలు కావచ్చు, వాహనాలు కావచ్చు, అన్ని వాడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం దాన్ని వదిలిపెట్టడం లేదు, వాటిని పరిత్యజించడం లేదు వీళ్ళు. So they are using the material world, but they say it's all false. వాళ్ళు పొద్దున్న లేచిన మొదలు అన్ని రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏదైతే మిథ్య అంటున్నారో ఆ మిథ్యా జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వాడుకుంటూనే ఉన్నారు, కానీ దాన్ని మిథ్య అంటుంటారు. We say Brahman Satyam Jagat Satyam, that the world is also truth. It may be temporary, but it's true. It's there, and we use it for the service of Krishna. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే, బ్రహ్మము సత్యము, జగత్తు కూడా సత్యమే. కాకపోతే పోల్చినప్పుడు, బ్రహ్మముతో పోల్చినప్పుడు జగత్ అనేటటువంటిది కొంత తాత్కాలికమైనటువంటిదే, కానీ మిథ్య మాత్రము కాదు. ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క విద్యాన్ని వీరు భావించేటటువంటి యొక్క జగత్తు ఏదైతే ఉందో దానిని భగవంతుడి యొక్క భక్తుల సేవలో ఎప్పుడైతే నియుక్తం చేస్తామో
సమస్తము పరిపూర్ణమైనదే, సమస్తము ఉన్నతమైనదే. Actually, real renunciation is to utilize everything in the service of Krishna. నిజమైనటువంటి సన్యసించడం అని అంటే మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువుని కూడా, ప్రతి దానిని కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తియుత సేవలో నియుక్తం చేయడమే నిజమైనటువంటి త్యాగము, నిజమైనటువంటి సన్యాసం. To try to give something up, not to use it, that is false renunciation. కాబట్టి మనము దేనైనా సరే పరిత్యజించడం అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది నిజమైనటువంటి సన్యసించడం కాదు. అది When we say Paugu Vairagya, it is not actual renunciation. కాబట్టి అది నిజమైనటువంటి సన్యసించడం కాదు, ఫల్గుణ వైరాగ్యం అని పిలుస్తారు. And so there's also Vairagya, just like the renunciation of the monkey. The monkey appears to be very renounced. Oh, they live in the trees. Oh, they're naked. They're very renounced, but they're very attached to sense gratification. They have big families. They have many. They like to eat and everything. So they're very good sense enjoyers. కాబట్టి ఇక్కడ మనము దానిని కోతి యొక్క వైరాగ్యంతో పోలుస్తారన్నమాట. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే కోతి ఏం చేస్తుంది, ఒక స్థలంలో ఉండదు, దానికంటే ఒక ప్రత్యేక నివాసం అంటూ ఉండదు, ఆ తర్వాత దాని పట్ల ఏ విధమైన బంధన కలిగి ఉండదు, ఈ చెట్టు మీద నుంచి ఆ చెట్టు మీదకి మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈవెన్ వస్త్రధారణ కూడా చేసి ఉండదు అది. అట్లా అని చెప్పి చాలా ఉన్నతమైన వైరాగ్య స్థితిని కలిగి ఉన్నదని అర్థమా అంటే కాదు. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు చాలా చాలా లోబడి ఉంటుంది, అనేక ఇంద్రియాల కోసం అది పరితపిస్తుంది, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడం కోసం పరితపిస్తూ ఉంటుంది. So they talk about renunciation, but at the same time they're very good in enjoying the senses. కాబట్టి చూడడానికేమో వైరాగ్యం కలిగినట్లే ఉన్నారు, కానీ ఇంద్రియాలతో మాత్రం అనుభవంలో ఉన్నారు. You have also renunciation when you go to the crematorium, when there's some burning of the dead body, you go there and you watch the dead body being burned and you think, oh, this world has no meaning, this life is temporary, the body is useless. We feel very renounced when we go to the crematorium. But after that, then we forget everything. The next day we go to the function and we enjoy the party and we enjoy sense gratification. కాబట్టి ఉదాహరణకి మనకు దీన్ని శ్మశాన వైరాగ్యం అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మనం ఎవరి అయినా చనిపోయినప్పుడు వారి యొక్క అంత్యక్రియలకు మనం హాజరైనప్పుడు అక్కడ ఆ శరీరాన్ని తగలబెడుతూ ఉంటారు. ఆ కాసేపు మనందరికీ ఏమనిపిస్తుందంటే, చూడు కదా నిన్నటి దాకా నాతోనే ఉన్నాడు, వీళ్ళు ఇప్పుడు చనిపోయాడు, ఏమి తీసుకెళ్ళలేదు, మన పరిస్థితి కూడా ఇంతే కదా, కాబట్టి మనం దేని పట్ల కూడా బంధన కలిగి ఉండకూడదు, మనం వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి అక్కడ కాసేపు అనుకుంటాం. మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఏదైనా కార్యక్రమం ఉందనుకోండి, శుభకార్యమో లేదా ఇంకోటో పార్టీనో ఏదో ఉందనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాము, అన్ని ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవిస్తూనే ఉంటాం. అది ఆ కాసేపు మాత్రమే వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉంటాం. So what is actual renunciation? Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita that one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated, he is actually in the renounced order of life. కాబట్టి నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ చేయాలి, ఆ కర్మ ఫలితముల పట్ల బంధన కలిగి ఉండరాదు, ఆ కర్మ ఫలితాలను భగవదర్పితముగా చేస్తూ కర్మలను వర్ణించాలి అని చెప్పి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్పారు. So based on that verse in Bhagavad Gita, Lord Rupa Goswami has given us this verse, Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. That actual renunciation is to utilize everything in the service of Krishna. కాబట్టి ఆ యొక్క శ్లోకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని శ్రీల రూప గోస్వామి కూడా చక్కగా చెప్పి ఉన్నారు, నిర్బంధే కృష్ణ సంబంధే యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. అంటే మనము వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉండకూడదు, అదే సందర్భంలో మనకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి వస్తువుని కృష్ణుని యొక్క సేవలో ఎలా వినియోగించాలో అనేటటువంటి దాన్ని తెలుసుకొని ఉండి, ఆ యొక్క భౌతికమైన వస్తువులు అయినప్పటికీ కూడా వాటిని కృష్ణుడి సేవలో ఎలా వినియోగించాలో అలా వినియోగించినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి వైరాగ్యం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. So material things can be spiritualized when they're used for Krishna. కాబట్టి భౌతికమైన వస్తువులే కావచ్చు, కానీ వాటిని భగవంతుడి యొక్క భక్తియుత సేవలో, కృష్ణుడి యొక్క భక్తియుత సేవలో కనుక మనం వినియోగించినప్పుడు అవి కూడా ఆధ్యాత్మికమే అయిపోతాయి.
So family life can also be a spiritual ashram if you live as grihastha. But if you live as grihameti, then it is material life. కాబట్టి ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు సహజంగా మనము భగవంతుడి యొక్క భక్తుల సేవలో నియుక్తం కాకపోతే గృహమేధి అంటారు. అలా కాకుండా ఈ గృహస్థాశ్రమంలో భక్తుల సేవ చేస్తూ కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఈ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని కనుక పాటించినట్లయితే అది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి. We have to live with controlled senses. Therefore, family life, you want to be successful in family life, before family life you should be trained as a brahmacharya. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమంలో మనము చాలా విజయవంతమైన గృహస్థగా ఉండాలి అని అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా కృష్ణ చైతన్యంతో కృష్ణుడి యొక్క సేవలో వినియోగించడానికి అలవాటు కలిగి ఉండాలి, దానికి శిక్షణ పొంది ఉండాలి. అలా గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించబోయే ముందు బ్రహ్మచారిగా కూడా శిక్షణ పొంది ఉండాలి. And the same way the women also get trained with brahmacharya, then they can go on and make a good wife. కాబట్టి ఈ మాతాజీలు కూడా వివాహానికి ముందు వారు కూడా శిక్షణ పొంది ఉండాలి, బ్రహ్మచారిణి అనే శిక్షణ పొంది ఉండాలి. తద్వారా ఏమవుతుంది, ఒక మంచి గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించినప్పుడు మంచి భార్యగా ఆమె తన విద్యుత్ ధర్మాలను నిర్వహించగలుగుతుంది. So anyway, Lord Brahma is telling Priyavrat that you have to accept the order of the Supreme Lord. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ప్రియవతుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు భగవద్ ఆజ్ఞ మేరకు గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించు అని చెప్తున్నాడు. And the Supreme Lord has arranged that you should go back and you should rule the kingdom and you have to become the grihastha. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతునికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నువ్వు గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి రాజ్య పరిపాలనలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా నీవు తిరిగి భగవద్ధామం చేరుకోగలవు అని చెప్పి. But you don't remain grihastha. Grihastha is an ashram. You stay there for some time and then you move on to the next ashram. కాబట్టి ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమం కూడా ఏమి జీవితాంతము శాశ్వతంగా ఉండేది ఏం కాదు. ఆ గృహస్థాశ్రమంలో కూడా తదుపరి ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనము కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటూ గృహస్థాశ్రమాన్ని పూర్తి చేసి తదుపరి ఆశ్రమాన్ని కూడా వెళ్ళాలి. Successful grihasthas, they become vanaprasthas. They move into the next ashram. కాబట్టి ఎవరైతే గృహస్థాశ్రమ జీవితంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంటారో వారు తదుపరి ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం ఏది, వానప్రస్థాశ్రమం, దానిలోకి వెళ్ళాలి. Right? And they will say, Panchastotvam vanam brajet. From the age of 50, once you get to 50, then warning is there. You have to get ready to detach yourself from the material world. కాబట్టి వేదాల ప్రకారం తీసుకున్నట్టు 50 సంవత్సరాలు దాటిందంటే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తుతో సంబంధం లేనటువంటి గృహస్థాశ్రమ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండాలి. We have to prepare to leave up, to give up the body and to go on to a better life in the future. కాబట్టి ఈ గృహస్థాశ్రమం తర్వాత మిగతా వాటిని కూడా మనం పరితరించి వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉండి కృష్ణ చైతన్యంతో భగవంతుడి భక్తు సేవలు మరింత ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపే స్థితికి మనం వెళ్ళాలి. So Lord Brahma is instructing Priyavrata that everyone is under the control of the Supreme Lord. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ప్రియవ్రతుడు చెప్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆదేశానుసారము ఆయన యొక్క నియంత్రణలో మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. There is no one anywhere who can do it as they like. Everyone is controlled. కాబట్టి ఎవరైనా సరే వారు స్వతంత్రంగా నిర్వహించడం అనేటటువంటిది భగవంతుడి యొక్క నియంత్రణలో లేకుండా జీవితం గడపడం అనేటటువంటి ప్రశ్నే లేదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుడి యొక్క నియంత్రణలోనే ఉంటారు. Either we surrender to Krishna or we surrender to Maya, Krishna's energy. కాబట్టి మనము కృష్ణుడి కనుక శరణాగతి పొందకపోతే కృష్ణుడి యొక్క శక్తి అయినటువంటి మాయకు శరణాగతి పొందాల్సి వస్తుంది. We surrender to Krishna, we're controlled by Krishna, we're controlled by Krishna's internal potence. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కృష్ణుడి కనుక శరణాగతి పొందినట్లయితే కృష్ణుడి యొక్క నియంత్రణలో ఉంటాం. ఎలాగంటే కృష్ణుడి యొక్క అంతర్గత శక్తి చేత నియంత్రణలో ఉంటాం. And you surrender to Maya, you're controlled by the modes of nature. కాబట్టి మాయ కనుక శరణాగతి పొందినట్లయితే ఈ యొక్క ప్రకృతి గుణాలకు వాటికి సంబంధించి మనము ప్రభావితం అవుతాం. We have that free will. That's our independence, either Krishna or Maya. కాబట్టి మనకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరిగింది. మనము కోరుకున్నట్లుగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలా, మాయకు శరణాగతి పొందాలా, అది మనకే స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం జరిగింది. But no one is free to do what they like. కానీ ఎవ్వరూ కూడా వారి స్వేచ్ఛానుసారం నిర్వర్తించడానికి తగినటువంటి అవకాశం లేదు. We should use our intelligence to understand what is good for our Krishna consciousness. కాబట్టి మనము
కృష్ణ చైతన్య సాధనకు ఏదైతే మంచిదో దానిని మన తెలివితో మన బుద్ధిని ఉపయోగించి తెలుసుకోవాలి. Okay, any question? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. Everyone agree? Yeah? అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు ఈ విషయాన్ని? Over 50 people? అబౌవ్ 50 పీపుల్, 50 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు. Vanaprastha. వానప్రస్థకి వెళ్తారా? Right? Vanaprastha means go to forest. వానప్రస్థ అంటే ఏమి? అడవులకు వెళ్ళాలి. But in this age cannot go to forest. In this age you have to come to the Krishna consciousness movement. కాబట్టి ఈ యొక్క కలియుగంలో అడవులకు వెళ్ళి నివాసం ఉండే పరిస్థితి ఉండదు. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చేసేయాలి. Take shelter of the Krishna conscious movement and engage in devotional service. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యం యొక్క సముద్రం లాంటి యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఆశ్రయించాలి. And in this way we prepare for the next life. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము తదుపరి జన్మకు సిద్ధం అవ్వాలి. Right? Bhaktivinoda Thakur said, Jivava Marava Sadhu. Whether for the sadhu, it doesn't matter if he lives or if he dies. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చెప్తారు, సాధు విషయంలో ఆయన జీవించి ఉన్నా మరణించి ఉన్నా పెద్ద వ్యత్యాసం ఏమి ఉండదు. Because when he lives, he's serving Krishna. And when he dies, he'll go on and serve Krishna some other place. ఎందుకంటే జీవించి ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు సేవ చేస్తారు, ఈ శరీరం త్యాగం చేసిన తర్వాత కూడా మరొక చోట కృష్ణుడు సేవ చేస్తుంటారు. అది సాధు యొక్క లక్షణం. Vyadi ma jiva ma mara. If you're a butcher or a hunter, don't live, don't die. కాబట్టి ఈ కషాయవాడు తర్వాత ఇతరులు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని మీరు జీవించొద్దు మరణించొద్దు అని చెప్తున్నారు. Because butcher, hunters, they're living in hell. And when they die, they will go to hell. కాబట్టి ఎందుకంటే ఆ వేటగాళ్ళు తర్వాత ఈ యొక్క వాళ్ళు ఏమంటారు మాంసాహారం గురించి చేస్తారు కదా, వాళ్ళు ఇక్కడున్న నరకమే, చనిపోయిన తర్వాత కూడా నరకమే వాళ్ళకి. సో నువ్వు బతికుండద్దు చావద్దు, రెండు చేయొద్దని చెప్తున్నా. Okay. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. His Holiness Bhakti Vighna Vinasaka Narasimha Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Thank you, Maharaj. We got prasadam to distribute today again? No prasadam today. Thank you, Prabhu. No problem. They have enough prasadam. So hot. Too hot, Maharaj. You pick it like here, not here. Cool down. Yes, ma'am. Can I put some normal water? No, just a few minutes it'll be fine. Yes, Maharaj.